فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحد به علمك. ہماری آیت 20 ہو گئی تھی. آج آیت نمبر 21 کو کریں گے اور آیت نمبر 21 میں کم از کم آپ کو 15 پوائنٹس مل جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا، یا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. اور ایھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات صرف اپنی حد تک نہیں رکھنی ہے بلکہ لوگوں تک بتاؤ. لا تتبعوا، پیروی نہ کرو، فالو نہ کرو، پیچھا مت کرو. خطوات الشیطان، اس کے روٹ پر سے خطب ہے اور ایک ہوتا ہے خطط. خطط کا مطلب ہوتا ہے خط یعنی لکھنا، لائن مارنا. اللہ کہتا ہے نا کہ کون سی وہ آیت ہے، ہاں نون والقلم یسطرون، وہ سطر آ جاتا ہے. خطط، خطط یعنی لکھنا، اور خطأ کا مطلب ہوتا ہے کہ مسٹیک، غلطی کرنا. خطبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قدم بقدم چلنا، یعنی ایک نے قدم رکھا اور پھر اسی قدم کے اوپر دوسرے نے رکھا. تو یہاں پر خطوات ہے، اس کے اوپر خطبہ ہو جائیں گے. شیطان نے جب قدم رکھا تو اس کے قدموں پہ تم اپنے قدم مت رکھو، اس کو اس طرح سے فالو مت کرو کہ ہر قدم پہ تم بھی قدم رکھو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو جی چلیں. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شخص بھی، اگر کوئی شخص، یہاں شرطیہ ہو جائے گا. کہاں سے پتہ چلا کہ یہ شرطیہ ہے؟ کیونکہ یتبع جو ہے وہ ساکن ہو گیا. تو جب بھی من آئے گا، اس کو آپ نوٹ کریے گا کہ جب بھی من آئے گا اور من شرطیہ کے اوپر آئے گا اور اس کے بعد جو ہمارا پریزنٹ ٹینس ہوگا، فعل مضارع ہوگا، وہ ساکن ہوگا، تو اس میں آپ کو یوں ترجمہ کرنا ہے. کیونکہ رات کو میں بہت نوٹ کرتی ہوں اس لفظ کو. ہم کہتے ہیں جو شخص، ٹھیک ہے اس کا ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہم ترجمہ کریں نا تو زیادہ خوبصورت ہو جائے گا اس کا. وَمَن يَتَّبِعْ، اور اگر کوئی شخص پیروی کرتا ہے خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ شیطان، یأمر، حکم دیتا ہے، بالفحشاء، کھلم کھلا گناہ کا، خراب نفرت انگیز کام کا، والمنکر، اور منکر وہی برائی کا. منکر بہت اچھا، جیسے ابھی کہا کہ منکر ہر وہ چیز جس کو ہماری فطرت نہیں جانتی ہے. اللہ نے ہماری فطرت کو جس چیز سے دور رکھا. ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت. اس کو آپ نوٹ کریں. دیکھیے اللہ کہتا ہے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد، تم میں سے کوئی ایک شخص بھی پاک نہ ہوتا، ابداً، کبھی بھی. یعنی اس قدر شیطان ہمارے پیچھے، اس قدر ہمارے شیطان پیچھے ہے کہ ہم کبھی پاک نہیں ہو سکتے تھے کہ اگر خدا نہ چاہتا تو. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي، اور لیکن اللہ وہ ذات ہے جو پاک کرتا ہے، مَن یشاء، جس کو چاہتا ہے. وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ، اور اللہ جو ہے وہ سمیع بھی ہے اور بہت زیادہ سننے والا بھی ہے اور علیم بھی ہے، علم رکھنے والا ہے. اب ہم آتے ہیں اس کے پوائنٹس کی طرف. ہاں، یہاں پر جب ہم آتے ہیں خطوات الشیطان، تو یہاں قرآن کی آیت بھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت بھی آپ نے دیکھی ہوگی. میں آپ کو آیت نمبر بتاتی ہوں، اس کو نوٹ کریے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 168 میں بھی اللہ نے اس طرح سے کہا. سورہ بقرہ آیت نمبر 208 بھی ہے جس میں اللہ نے خود فرمایا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں کہا. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 168 میں اللہ کہتے ہیں کُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اچھا، سورہ بقرہ جو آیت نمبر 208 ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. ادخلوا، اللہ کہتے ہیں داخل ہو جاؤ، فی السلم کافۃً، یعنی سلامتی کے ساتھ، کافۃً، تم سب جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، لیکن اور پیروی مت کرو شیطان کے قدموں کی.
कितना खूबसूरत है कि यहाँ अल्लाह ये बताना चाहता है कि तुम लोग तब तक सलामत रहोगे जब तक तुम लोग शैतान के कदमों पे ना चलोगे, तुम शैतान के कदम ब कदम उसकी पैरवी ना करोगे। कुलू मिम्मा फिल अर्ज हलालन तय्यबन, खाओ पियो उस चीज में से जो कुछ हलाल किया है अल्लाह ने, या जो भी कुछ हलाल है जमीन में, तय्यब। वला तत्तबी खुतवात शैतान, और शैतान की पैरवी ना करो। अच्छा मजे की यहाँ बात ये आती है, कुलू मिम्मा फिल अर्ज हलालन तय्यबन, और फिर कहा है खुतवात शैतान, यानी हलाल और तय्यब हमें अल्लाह कहता है कि खाओ, और शैतान हमें कहेगा हराम और खबीस खाओ, क्योंकि हलाल और तय्यब का अपोजिट हो जाएगा हराम और खबीस। तो जो भी हराम खाते हैं वो खुतवात शैतान की पैरवी कर रहे हैं। चले, यहाँ परवरदिगार आलम हमें सख्ती से मना कर रहा है, हमें जगा रहा है, और अगर अब भी हम ना जगे तो फिर इससे बड़ी बात क्या होगी। जब इंसान शैतान की पैरवी करता है तो शैतान की पैरवी में जो कुछ पॉइंट्स आते हैं उसको नोट करें। सबसे पहले जो फासिद अफराद होते हैं, जो लोग होते हैं फासिद, जो गुनहगार होते हैं, उनके साथ वो दोस्ती करता है, उनके महफिलों में मजलिसों में, उनके प्रोग्राम में उठता बैठता है, और फिर मुसलसल गुनाहाने सगीरा करता है, और फिर जब गुनाहाने सगीरा करता है तो फिर उसका दिल जो है वो आदी हो जाता है, फिर उसके लिए हर चीज़ नॉर्मल होती, और फिर वो गुनाहाने कबीरा करते हुए भी नहीं डरता। और फिर आखिर में जब उसने गुनाहाने, पहले वो फासिद लोगों के साथ बैठा, उनके साथ उठा बैठा, घूमा फिरा, उनकी मजलिसों में, महफिलों में, प्रोग्राम्स में गया, फिर उसने गुनाहाने सगीरा शुरू कर दिए, और फिर सगीरा ने उससे हया को छीन लिया और कबीरा कर ली, और गुनाहाने कबीरा करने से उसका दिल जो है वो सख्त हो गया। और फिर क्या हुआ, फिर उसकी जो आखिरत है वो बदबख्ती और बहुत बुरे तरीके से होगी। अच्छा, अब हम आते हैं इसके पॉइंट्स की तरफ, जो कि 13 पॉइंट्स हैं, 2-3 मैंने बता दिए। अच्छा, यहाँ पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ में खुदावंद आलम बताता है, ए ईमान वालो, मैं अपने उसमें पॉइंट्स पे बताती हूँ, ए ईमान वालो अपने ईमान पर मगरूर ना हो, तकब्बुर ना करो। 24 घंटे ईमान पर तुम्हें तवज्जो देनी है, कोई भी वक्त आ सकता है कि किसी भी टाइम पे ईमान जो है वो छिन सकता है। एक इंसान 40-50 साल तक ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन जब उसकी नींद पूरी नहीं है तो वो एक नींद के झटके में एक्सीडेंट करके अपनी जिंदगी, जो अपने साथ बैठे हुए उनकी जिंदगी, और सामने जिस गाड़ी को मारा उस एक लहजे के एक्सीडेंट में वो कितनों की जान जो है वो खतरे में डाल सकता है, ले सकता है, खुद की भी दूसरों की भी। तो ए ईमान वालो, हर वक्त 24 घंटे अलर्ट रहो, अपने ईमान पर तकब्बुर ना करो, ये ईमान किसी भी वक्त जा सकता है। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतवात शैतान, नंबर 2 है कि ये हमेशा आप अलर्ट रहो कि शैतान जो है वो मोमिनों को गुमराह करने के लिए 24 घंटे तैयार होता है। खुतवात शैतान जो है, खुतवात जब यहाँ कहा है ना, तो आप नोट करें, खुतवात शैतान कहा यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी कदम ब कदम। तो कदम ब कदम खुतवात शैतान का मतलब होता है कि शैतान की जो पॉलिटिक है, जो सियासत है, जो काम है ना, वो तदरीजन काम करता है, दफअन नहीं करता। मीन्स वो आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। शैतान स्टेप बाय स्टेप हमारी तरफ बढ़ता है, फौरन नहीं आता, एक लहजे में नहीं आता, नहीं, आहिस्ता 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 वो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करके, सियासत यूज करके, पॉलिटिक यूज करके आता है। अच्छा, ला तत्तबिऊ खुतवात शैतान के चौथा पॉइंट आता है कि देखिए, ये जो बुरी चीज़ों को फैलाना होता है, या फहशा या इन गंदे कामों को फैलाना, ये शैतान के कदमों में होता है, शैतान का, ये शैतान के खुतवात है। हाँ, फ़इन्नहु यामुरु बिल फ़हशाए। अच्छा, यहाँ पर जो 5वां पॉइंट ये आता है कि कुछ लोग जो सादा लोग होते हैं उनके साथ बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि देखो
शैतान जो है वो किस तरह से हमारे पास आता है, किस तरह से वो हमें हुक्म देता है कि फ़ाहशा को फैला, गलत काम को फैला। तो हमेशा यहाँ आते हैं ना फ़इन्नहु यामुरु बिलफ़हशा, तो जब शैतान ऑर्डर देता है कि ये काम करो तो हमको भी खामोश नहीं बैठना है, हमें भी लोगों को, मासूम लोगों को, सब लोगों को समझाना है, हमारा काम है। ऐसा नहीं कि एक दो दफ़ा लोगों ने हमें कह दिया कि क्यों बात कर रहे हो, तो हम डर के भाग जाएं, आप कहें हाय मैं क्यों आऊँ, मुझे तो शर्म आती है, मुझे तो डर लगता है, क्या होगा। हमने डर की वजह से काफ़ी चीज़ें खो दी है। अच्छा, छठी चीज़ में आते हैं वो मय्यत्तबि खुतुवात फ़इन्नहु यामुरु, शैतान शुरू में इंसान को वसवसे डालता है, और फिर वसवसे, अब देखो युवस्विसु फी सुदूरिन नास, शैतान जो है बस दिलों में वसवसों से आगाज करता है, और फिर वसवसे इतने आगे बढ़ जाते हैं, वमन यत्तबि खुतुवात शैतान फ़इन्नहु यअमुरु, वसवसे इतने आगे बढ़ जाते हैं कि फिर वो उनको हुक्म देता है कि मेरे पैरवी करो, फिर इंसान जो है वो उसकी पैरवी करता है। नंबर 7 है, अच्छा यहाँ पर आप देखो एक मज़े की बात आपको नज़र आई होगी इसमें कि जो शैतान के काम होते हैं ना, शैतान के काम फ़कत और फ़कत एक नमाज है जो शैतान के कामों को रोक सकती है। देखो कितनी खूबसूरत बात, मुझे ये बहुत प्यारी लगी कि जब इंसान, शैतान जो हुक्म देता है ना फ़इन्नहु यामुरु बिलफ़हशाइ वल मुनकर, तो आप देखिएगा कुरान की आयत सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 है, जिसमें अल्लाह कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज, बेशक नमाज रोकती है फ़हशा से और मुनकर से, नमाज फ़हशा और मुनकर से बचाती है, और शैतान हुक्म देता है फ़हशा और मुनकर का। यानी अगर मुझे लड़ाई करनी है, जंग करनी है शैतान के साथ फ़हशा और मुनकर के, तो मैं अपनी नमाज को तेज़ कर दूंगी, मुझे अपनी नमाज को तेज़ करना है। जितना मैं नमाज को तेज़ करूंगी उतना शैतान के फ़हशा और मुनकर के हुक्म से मैं बच पाऊंगी। नंबर 8 है कि जब हम कहते हैं ना वलौला मा ज़का, तो ये तो बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है कि अल्लाह की तौफीक के बग़ैर मुमकिन नहीं कि इंसान अपने आप को पाक करे। तज़किया करना अल्लाह की मदद से हो सकता है, बग़ैर अल्लाह की मदद से इम्पॉसिबल है कि हम अपने आप को पाक कर सकें। अच्छा, यहाँ पर आता है लौला फजलुल्लाह है। आपने देखा होगा ये जो लौला फजलुल्लाह है, हम जब से पढ़ रहे हैं सूरह नूर में मुसलसल ये लौला फजलुल्लाह आ रहा है ना, तो आप देखो इंसान मुसलसल अल्लाह के लुत्फ और अल्लाह के फजल का मोहताज है। एक दिन, एक घंटा, एक सेकंड भी इंसान अल्लाह के फजल और उसके लुत्फ और करम के बगैर नहीं रह सकता। तो जब नहीं रह सकता तो फिर अल्लाह से टक्कर लेने की ज़रूरत क्या है। नंबर 10 में आते हैं, जब एक इंसान की ज़िंदगी है ना, इसको हमें नोट करना है। हम कहते हैं हमेशा बस हम परेशान रहे, हमें दुख मिले, हमें ये मिले, हमें वो मिले, हमें कहना हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब एक इंसान दुनिया में पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो यहाँ पर दुनिया में आते हुए ही उसके लिए मुसीबत, मुश्किलात, परेशानियाँ सब शुरू हो जाती हैं। तो इंसान जो ज़िंदगी गुजार रहा है इसमें फ़रेब भी होते हैं, इसमें फ़हशा भी होते हैं, और इसमें मुनकर भी होते हैं। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत साफ़ और शफाफ और क्लीन और बस वो है, नहीं, फ़रेब भी है, फ़हशा भी है, मुनकर भी है। लेकिन हमारे पास जो है वो तौबा का रास्ता मौजूद है, तौबा का रास्ता है, अल्लाह के फजल का रास्ता है, अल्लाह की निजात का रास्ता भी मौजूद है। हमारे पास दोनों रास्ते मौजूद हैं, और इंसान की ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें होती ही है। इससे निकलना, इसका इनकार करना, इससे भागना बेवकूफ़ी है, लेकिन इससे निमटना, इसको फेस करना, ये चालाकी, ये अक्लमंदी है, जिसको कह लेते याकिलून, अकल रखने वाले लोग। नंबर 11 में आते हैं कि मा ज़का मिनकुम मिन अहदन, का मतलब होता है कि जो बिल्कुल पाक लोग हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह के औलिया, क्योंकि वो ज़क्का है, बिल्कुल पाक शुदा है। तो यहाँ आप देखो अल्लाह कहता है ए आम इंसानों, तुम उन लोगों को देखो जो औलियाए खुदा है। औलियाए खुदा भी 24 घंटे अल्लाह की तौफीक के मोहताज है, तो तुम लोग क्या हो। हाँ,
यहाँ पर आता है युज़क्की मन यशा। अब देखो युज़क्की मन यशा में जब हम आते हैं तो खुदावंदे आलम अपनी जो भी लियाकत है ना, जो जैसे इंसान जो है किसी को खैर सादत उसको पाक करता है, तो जो भी इंसान को जितना भी वो पाक होता है, उसको खैर मिलता है, उसको सादत मिलती है, वो इंसान के खुद की कैपेसिटी के मुताबिक होता है, खुद की ज़रफ़ियत की वजह से होता है, खुद के आमाल की वजह से होता है, खुद की नियत की वजह से होता है। जितना वो अच्छा होगा उतनी ही उसको पाकिज़गी मिलेगी। नंबर 13 और आखिरी नंबर है, ये बहुत वो है, वल्लाह समीउन अलीम, खुदावंदे आलम हम तमाम चीज़ों को देख रहा है, और खुदावंदे आलम जो है वो देखता भी है, सुनता भी है, जानता भी है, समझता भी है, इल्म भी रखता है, और उसको आता भी है, खुदा को आता भी है रोकना, जो मुनकर, जो फाशा, जो ख़राब चीज़ें हैं उससे। हम आते हैं अभी आयत नंबर 22 में, 21 हो गई हमारी, अभी आयत नंबर 22 में। अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट हुआ होगा, अरे यहाँ पर वला याते उलुल फ़ज़्ल मिनकुम वस्सअत, ये कहाँ कसम की बात आ गई बीच में? ये तो इतना वो आ रहा है कि वला याते उलुल फ़ज़्ल मिनकुम, बस कसम ना खाएं तुम में से वो लोग जो पैसे वाले हैं, वस्सअत, और वो जिनका रिस्क जो है वो वसी है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो कसम ना खाएं। यहाँ कैसे कसम की बात आ गई? तो यहाँ मैं तर्जुमा करती फिर मैं इस आयत की तरफ आऊँगी तो बिल्कुल आपके लिए क्लियर हो जाएगा। वला यातिल जो है वो वही फ़ेल नहीं है, और मना किया गया है, और इसके रूट वर्ड से अलबा। अलबा के एक अलबा है हमारे पास, और एक अलया। अलबा की मीनिंग होती है किसी चीज़ को करने में सुस्ती करना, आड़स करना, किसी चीज़ को ना करना, हक अदा ना करना, ठीक से अंजाम ना देना, उसको अल्व कहते हैं, अलवुल। और अलयुन का मतलब होता है कसम खाना, और ईला का मतलब भी होता है, ईला जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें फ़िक़्ह में बहुत ज़्यादा बहस की जाती है, ईला। तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो लोग जो है वो गफलत ना खाएं। इसको 2-3 तरीके से मीनिंग कर सकते हैं। अगर इसके रूट वर्ड्स अलवुन है तो हम कहेंगे कि वो सुस्ती ना करे हक अदा करने में, या उनको कुछ देने में, उनका ख्याल करने में, उनके हुकूक में वो लोग कमी ना करें। और अगर अलयुन की मीनिंग में आता है तो वो लोग कसम ना खाएं, कसम ना खाएं। उलुल फ़ज़्ल वो लोग जो पैसे वाले हैं, मिनकुम तुम में से, वसात और जिनका रिस्क वसी है। अयूतु के वो दें या देने से, उलुल कुर्बा अपने बहुत नज़दीक वालों को, वल मसाकीन और मिस्किनों को, वल मुहाजिरीन और जो हिजरत करके फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, वल याफो। फिर से नसीमा आपा आपने देखा होगा यहाँ पर लाम साकिन हो गया, देखा आपने, यहाँ लाम साकिन हो गया। वाजिब है कि वो उनको माफ करे, वल यस्फहु और वाजिब है कि वो सफा पलटाए, पेज पलट दे, यानी भूल जाए, छोड़ दे। अला हाँ, तो हिब्बून क्या तुम लोग नहीं चाहते हो, अल्लाह तो हिब्बून अयगफिरुल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, क्या तुम लोग नहीं चाहते हो कि तुमसे तो हिब्बून कि तुम मोहब्बत करो। ये अला है या अल्ला है? अला है, मेरे में तशदीद अल्लाह है ना, हाँ मैं वही सोचती थी ये अल्लाह है या अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह तो फिट ही नहीं हो रहा। अल्लाह हाँ, क्या नहीं, हाँ मुझे लगता मुझे लिखने में मिस्टेक हो गई, मैंने अल्लाह लिख दिया। चले, क्या ला तुहिब्बून क्या तुम लोग नहीं चाहते हो, अयगफिरुल्लाह के माफ कर दे। हाँ अला है यहाँ पर भी कुरान में, कि माफ़ करे अल्लाह तुम लोगों को, वल्लाहु गफूरुर रहीम और अल्लाह जो है वो गफूर भी है, माफ़ करने वाला भी और रहीम भी। अच्छा, यहाँ के अभी हम पॉइंट्स में भी आते हैं। अल्लाह क्या तुम नहीं चाहते हो, अन यगफिरल्लाहु अल्लाह के माफ़ करने को, क्योंकि अन जो है वो अन मस्तर भी है, तो मैं 2 दफ़ा इसका तर्जुमा करती हूँ, एक मस्तर के साथ एक मस्तर के बगैर। चलिए,
یہ جو آیت استعمال ہوئی ہے، آپ سوچو گے کہ کون لوگ قسم کھاتے ہیں؟ جب کچھ عورتوں کے اوپر تہمت رکھتے تھے نا، کچھ لوگ جب تہمت رکھی جاتی تھی اور یعنی وہی ثابت ہوتا تھا یا تہمت رکھی جاتی تھی، تو کچھ جو پیسے والے ہوتے تھے وہ قسم کھاتے تھے کہ ہم ان عورتوں کو یا ان لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں دیں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے، ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ ابھی دیکھیے یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ قسم جو ہے وہ جو ان کے اوپر جرم ہے وہ ثابت تو نہیں ہوا نا، اس لیے اللہ نے کہا تم لوگ قسم مت کھاؤ اور تم دو، اگر تمہارے جس کے اوپر تہمت لگی ہے یا جو بھی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، اگر وہ تمہارے قریب ہے یا مسکین ہے یا مہاجر فی سبیل اللہ، تو بھی تم اس کو دو، اور وَلْيَعْفُوا، معاف کر دو، چھوڑ دو، بھول جاؤ، جو بھی غلطی ہوئی یا نہ ہوئی، یہ تو تہمت تھی، وَلْيَسْفَحُوا، بھول جاؤ۔ اچھا یہاں مزے کی بات یہاں یہ آتی ہے، اللہ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ تہمت اس کے اوپر لگی ہے اور خدا نہ خواستہ اس سے بھول ہو بھی گئی ہے، تو کیا تم لوگ پاک صاف ہو؟ کیا تم دودھ کے دھلے ہوئے؟ تمہیں اللہ کی مغفرت کی ضرورت نہیں ہے؟ تمہیں تو ہر وقت ضرورت ہے، تو پھر کیسے تم لوگ کہہ سکتے ہو کہ اس کو میں معاف نہیں کروں گا؟ تم معاف نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تم اس کو معاف کرو گے تو اللہ اس محبت میں آ کر تمہیں بھی معاف کرے گا۔ چلے یہ ہو گیا ہمارا، اب ہم آتے ہیں آیت کی طرف۔ اچھا صفحہ کی ایک میننگ ہوتی ہے اگنور کرنا۔ چلے اس کے 9 پوائنٹس ہیں جو جلدی جلدی سے میں بتا دیتی ہوں۔ نمبر 1 ہے وہ جو مالدار لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، وہ ریسپونسیبل ہیں، وہ مسئول ہیں، ان سے پوچھا ہوگا غریب لوگوں کے بارے میں، جو غریب ہے، جو محروم ہے۔ نمبر 2 ہاں ولا یأتل کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم جو خاص جو انفاق ہے، جو خرچ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اس جو دیتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، ہم اس میں تھکے نہ اور کسی کا حق ادا کرنے میں ہم دیر نہ کریں۔ نمبر 3 میں آتے ہیں کہ اولو الفضل والسعۃ، یہاں اللہ بتاتا ہے کہ جو خداوند عالم نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو دوسرے لوگوں کے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی اجازت سے۔ اور یہاں پر آتا ہے اولو القربہ۔ نمبر 4 آتے ہیں کہ سب سے پہلا جو حق آتا ہے ہماری گردنوں کے اوپر اولو القربہ آتا ہے، وہ جو ہم سے سب سے نزدیک ہے۔ اولو القربہ میں آتا ہے، پہلے اولاد آتی ہے، ماں باپ آتے ہیں، بہن بھائی آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دور 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 رشتے آ جاتے ہیں۔ ہاں یہاں پر آتے ہیں کہ اگر مجھے کمال تک پہنچنا ہے، نمبر 5 پوائنٹ آتے ہیں، اگر مجھے کمال تک پہنچنا ہے تو مجھے ہمت بھی بہت بلند کرنی ہوگی، یعنی مجھے اپنے حوصلے بھی بلند کرنے ہوں گے، مجھے اندر سے اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنانا ہے کہ میں اتنی طاقتور ہو سکوں کہ میں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کر سکوں، کیونکہ عفو کرنا اور صفح کرنے کے لیے ہمت چاہیے۔ تو اگر مجھے کمال تک پہنچنا ہے تو ایک ہمت مجھے کرنی ہوگی اور مجھے اپنے اندر یہ عفو اور صفحہ کی صفت جو ہے وہ ڈالنی ہوگی، کیونکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مجھے پتا ہے کہ معاف کرنا کافی حد تک ہم معاف کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی ہم معاف نہیں کر پاتے، لیکن یہ معاف نہ کرنا بھی ہمارے خود کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ ہاں اچھا یہاں پر آتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے تو وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے دوسروں کو بخشنا، دوسروں کو معاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا یہاں پر آتے ہیں کہ الا تحبون ان یغفر اللہ، نمبر 7واں اس میں پوائنٹ آتا ہے کہ اگر ہاں جب میں کسی کو معاف کروں نا تو میری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس کو معاف کر دیتی ہوں جان چھوٹے، نہیں، مجھے جو معاف کرنے کی نیت ہے نا، کسی کو بھی معاف کرنے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی مغفرت کو حاصل کر پاؤں، میں اس کو معاف کرتی ہوں تاکہ اللہ جو ہے وہ مجھے معاف کرے، اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہاں آتا ہے الا تحبون، جب ہم کوئی بھی تبلیغ کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو یہاں پر لوگوں کی محبت کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اچھا مزے کی یہاں بات ہے، یہاں یہ آتی ہے الا تحبون، محبت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے سینس سے، احساس سے کام کرتی ہے۔ تو یہ جو ہم جتنے بھی ہم غریبوں کو دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں،
یہ سارے کام احساس سے بنے ہوئے ہیں، یہ فیلنگز کے کام ہیں، یہ فیلنگز کے کام ہو رہے ہیں. اب دیکھو یہ فزیکل کام نہیں ہے، تو یہ جو فزیکل کا یہ جو فیلنگز کے کام ہوتے ہیں نا، یہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، بہت اس کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اچھا یہاں پر آتے ہیں کہ جب ہم یہاں آپ نے آیت میں دیکھا ہوگا کہ واللہ غفور الرحیم میں آتا ہے کہ جو بھی جس کا دل بڑا ہوتا ہے نا، اور جو شخص رہبر ہوتا ہے، جو گائیڈر ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، جس کا بڑا دل ہوتا ہے، وہ خود بھی معاف کر دیتا ہے اور وہ سب کو یہ معاف کرنے کی ترغیب بھی دلاتا ہے. لوگوں سے کہتا ہے معاف کر دو، چھوڑ دو. اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیے جس طرح سے اللہ جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے معاف کر دو. مزے کی یہاں بات یہ آتی ہے کہ ہم جیسے مجھے آمین آپا نے بھی بولا کہ ہم عجب ہے کہ آپ دیکھو پہلی آیت سے 23 آیت ابھی میں کر رہی، پھر 24 آیت میں آؤں گی. آپ عجب ہو جاؤ گے 24 آیت کو جب میں 23 آیت کے ساتھ اس کو لنک کروں گی نا، مجھے تو بہت وہ ہوا، کچھ ہوا اندر سے. بات تہمت کی ہو رہی ہے، بات محسنات کی ہو رہی ہے، بات غافلات مومنات کی ہو رہی ہے. عجب ہے کہ اللہ مسلسل بات کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے. یہ بات اللہ جتنی تیزی کے ساتھ کر رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اتنی تیزی کے ساتھ یہ گند بڑھ رہا ہے. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. ان الذین یرمون، بے شک وہ لوگ جو تیر دور سے کھینچ کے مارتے ہیں. یرمو یعنی وہی تیر مارنا، دور سے وار کرنا. ہمیں پتہ ہے نا رمیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دور سے تیر کو کھینچ کے مارنا. بے شک وہ لوگ جو بہت دور سے تیر کھینچ کے مارتے ہیں، المحسنات، ایک ایسی عورتوں کو جو پاک دامن ہے، جنہوں نے اپنے چاروں طرف ایک دیوار کھینچی ہوئی ہے، جو شوہر والی ہیں، جو بھائی والی ہیں، جو باپ والی ہیں، جو بیٹوں والی، اور جو خود اتنی پاک دامن ہے کہ انہوں نے باحجاب ہے، اپنے گھروں سے فضول نکلنے والی نہیں ہے. یہ محسنات ہو گیا. اور مزے کی بات یہ آتی ہے الغافلات المومنات، وہ جو غافل ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پیٹھ پیچھے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے لیے کیا بولا جا رہا ہے، اور میرے اوپر کس قدر تہمت ہے، اور یرمون، میرے اوپر تیر پھینکے جا رہے ہیں. المومنات، دوبارہ اللہ نے کہا ایسی محسن غافل عورتیں جو مومن ہیں، ایمان والی ہیں. لعنوا فی الدنیا، لعنت کی گئی ان لوگوں کے اوپر دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی لوگوں کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جب تک وہ یعنی جہنم میں ہوں گے، اسی عذاب کے تلے کھڑے ہوں گے، برقرار ہوں گے. حیرت کی بات یہاں آتی ہے کہ خداوند عالم نے کچھ لوگوں کے اوپر قرآن میں لعنت بھیجی ہے. اب دیکھیں خداوند عالم کہتا ہے کافروں پر لعنت، جو وعدوں کو توڑتے ہیں ان پہ لعنت، قتل کرنے والوں پہ لعنت، جو طاغوت کے یعنی وہی جو طاغوت کے ماننے والے ہیں، جو طاغوت کے ساتھ دیتے ہیں، جیسے اسرائیل کا بھی کوئی ساتھ دے رہا ہے ان پہ لعنت، منافقوں پہ لعنت، مفسدوں پر لعنت یعنی فساد کرنے والوں پہ لعنت، مشرکوں پہ لعنت، تکبر کرنے والوں پہ لعنت، ظالموں پہ لعنت، اور حق کو چھپانے والوں پہ لعنت، اور جھوٹ بولنے والوں پر لعنت. لیکن یہاں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے. ایک چیز آپ نوٹ کریے گا، جب یہ آیت آئی نا، میں نے ابھی آپ کو بتایا کافر، وعدہ کو توڑنے والے، قتل کرنے والے، طاغوت کا پیچھا کرنے والے، منافق، مفسد اور مشرک، اور تکبر کرنے والے، ظالم، اور تک تو پہنچ گئی ہوگی. فرانس سے بھی یونیورسٹی کا جواب آیا ہے کہ کون. چلے یہاں پر آتے ہیں کہ کہاں پر تھی میں، حق کو چھپانے والوں پہ لعنت، جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت اللہ نے کی ہے. لیکن آپ نوٹ کریے گا کہ اللہ لعنت تو بھیج رہا ہے لیکن عذاب عظیم کی بات نہیں کی ہے. اللہ نے جو محسنات غافلات مومنات کے اوپر جب تہمت لگتی ہے، اس وقت اللہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر لعنت بھی ہے، لیکن دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم بھی ہے. کہ کتنی بڑی اللہ کے نزدیک یہ چیز اہم ہے.
ہاں اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آیت پوری کی پوری گواہی دیتی ہے، امام فرماتے ہیں یہ آیت پوری کی پوری گواہی دیتی ہے کہ مومن عورتوں کے اوپر، پاک دامن مومن، عفیف اور پاک دامن مومن کے اوپر تہمت رکھنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ہاں اچھا، یہاں ایک کو چلے میں اس کے پوائنٹ بناتی ہوں، 4 پوائنٹ بناتی ہوں، پھر میں جلدی سے اس کو میں سوچتی ہوں کہ ہم کم از کم جو ہے وہ 25 آیتیں کر لیں، اگر ہو سکے گا تو، نہیں تو پھر چھوڑ دوں گی یہیں پر۔ چلیں، نمبر پر ایک آدھا ہے کہ یہاں آپ نے دیکھا خداوند عالم نے مردوں کی بات نہیں کی، یرمون المحصنات الغافلات المومنات کی بات کی۔ مزے کی بات یہی آتی، کیوں؟ کیونکہ اللہ نمبر 1 پوائنٹ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ یہ بتاتا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں عورتوں کو ٹارگیٹ زیادہ کیا جاتا ہے بنسبت مردوں کے، اور مرد اگر کوئی غلطی کرے تو کہیں گے کہ یہ تو مرد ہے نا، اس سے غلطی ہو گئی، غلطی کرے گا تو بھی مرد ہے کہ اس نے غلطی کی، اور اگر عورت غلطی نہ بھی کرے اور اس کے اوپر تہمت بھی رکھ لی جائے نا، تو بھی یہ اس کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے چیز۔ دیکھا آپ نے، اللہ پہلے سے بتا رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ زیادہ تکلیف دیکھتی ہے، عورت کو زیادہ تکلیف دی جاتی ہے بنسبت مردوں کے۔ ہاں اچھا، یہاں مزے کی بات یہ آتی ہے، المحسنات الغافلات المومنات، تہمت ہوتی ہے خطرناک، لیکن آپ دیکھو جو عورت پاک دامن ہوتی ہے نا، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اس کے لیے، کیونکہ اس نے کیا ہی نہیں، اس نے سوچا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے وہ تہمت سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، سب سے زیادہ، کیونکہ اس نے ساری زندگی اپنی عفت، پاک دامنی اور وہی پھونک پھونک کے قدم رکھا اور اپنی عزت وقار کو برقرار رکھا، لیکن ایک لہجے کے اندر اس کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو پاک دامن ہوتی ہے، جو خراب عورتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر تو فرق بھی نہیں پڑتا۔ اچھا یہاں پر جب ہم آتے ہیں نا تو لعنوا فی الدنیا، جب کوئی کسی کے اوپر تہمت رکھتا ہے تو اس میں آخرت میں سزا تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن اللہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص تہمت رکھتا ہے کسی پاک عورت پر، دنیا میں بھی اس کو سزا ملتی ہے، لعنوا فی الدنیا، اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اور اگر اس کے اوپر گواہ موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر حد جاری ہوگی۔ چلیں، آج چوتھا پوائنٹ ہے، اور پھر اس کو میں چوتھا پوائنٹ کر کے اس کو ختم کرتی ہوں، پھر آیت دوسری کی طرف آتی ہوں کیونکہ مجھے بہت ضروری ہے کہ میں اس آیت کو کروں۔ ہاں یہاں پر یرمون المحسنات، یہاں پر اللہ کہتا ہے یہ پوری کی پوری آیت جو ہے وہ ڈیفینس کر رہی ہے، بچا رہی ہے، حمایت کر رہی ہے، خیال کر رہی ہے ان عورتوں کے حقوق کا جو کہ پاک دامن ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو عورتوں کے حقوق کا خیال کر رہی ہے، حقوق کو بیان کرے اور اس کا خیال کر رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھو کہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں ان کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 میں آتے ہیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ ایک نوٹ کی آپ نے چیز کہ جب اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو مومنات، جو محسنات، غافلات اور مومنات کے اوپر تہمت رکھتے ہیں، اس میں خداوند عالم نے ایک تو کہا لعنوا فی الدنیا والآخرہ وعذاب عظیم، یہ چیز کہنے کے بعد بھی اللہ نے اس بات کو یہاں ختم نہیں کیا، بلکہ خود خداوند عالم بتا رہا ہے کہ یہ بات یہاں ختم کروں گا ہی نہیں، کیونکہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، لیکن قیامت کے دن بھی ان لوگوں کے خود کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے ہی خلاف جو کچھ وہ عمل کرتے رہتے تھے۔ اس آیت کے فوراً بعد یہ والی آیت کا آ جانا، اللہ کہتا ہے جب کسی مومن عورت کے اوپر تہمت لگتی ہے تو یہ بات میں ختم نہیں کروں گا، میں اس بات کو
लुइनु फि दुनिया वल आखिर अज़ाबुन अजीम तक मुझे ख़त्म करना ही नहीं, मैं इसको अपनी अदालत में भी खींच के ले जाऊंगा। महशर के मैदान में क़यामत के दिन जब अदालत इलाही होगी, उस वक्त उस अदालत में परवरदिगार आलम उस बंदे को खड़ा करेगा और उसको कहेगा, बताओ किस तरह से तुमने तोहमत लगाई थी, किस तरह से तुमने किया था। और फिर उस बंदे की खुद की जबान जिसने तोहमत लगाई थी, हाथ जिसके साथ इशारा किया था, पाँव जिसके जरिए से वो एक दूसरे के घर में जाकर वो फैला रहे थे बात, वो सब के सब गवाही देंगे, उसके अगेंस्ट गवाही देंगे। हाँ ए अल्लाह, भले ये झूठ बोले लेकिन तेरी अदालत में आज हम सच बोलेंगे। तो आप देखो अल्लाह इस बात को यहाँ ख़त्म ही नहीं कर रहा, तोहमत वाली बात को और आगे बढ़ा रहा है और आगे बढ़ा रहा है। किस कदर ये अहम है अल्लाह के नज़दीक। और हम कुरान में भी पढ़ते हैं ना, सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 20 में पढ़ते हैं, हत्ता इज़ा मा जाऊ शहिद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। हत्ता इज़ा, के जब क़यामत के दिन जब वो आएंगे, शाहिद अलैहिम गवाही दी उन लोगों के खिलाफ, समअहुम उनके कानों ने, अबसारुहुम उनकी आंखों ने, वो जुलूदुहुम उनकी चमड़ी ने, उनकी स्किन ने, उसकी चमड़ी ने भी गवाही दे दी, बिमा कानू यामलून, जो कुछ वो लोग कम काम करते रहते थे। सूरह यासीन की आयत नंबर 65। अल-यौम आज के दिन, नख्तिमु हम मोहर लगा देंगे, अला अफ़वाहिहिम उनकी ज़बानों पर, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम मोहर लगा देंगे उनके मुंह पर और बात करेंगे, व तुकल्लिमुना और बात करेंगे हमसे, ऐदीहिम उनके हाथ, व तशहदु और उनके गवाही देंगे उनके हाथ तक, सॉरी, व तुकल्लिमुना और बात करेंगे, ऐदीहिम उनके हाथ, व तशहदु और गवाही देंगे, अर्जुलुहुम उनके पाँव, बिमा कानू यक्सुबून जो कुछ उन्होंने कमाया। चलें अब हम आते हैं इस आयत के पॉइंट्स की तरफ। बहुत ख़तरनाक आयत है, बस इसको ही करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। क़यामत का दिन जब अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह की ट्रिब्यूनल होगी और अल्लाह का ही सब कुछ होगा, तो उस वक्त खुद इंसान के जो गवाह होंगे ना, वो खुद उसी के जिस्म के हिस्से होंगे, बाहर से कोई गवाह नहीं आएगा। आएंगे लेकिन सबसे बदतरीन और ख़तरनाक तरीन खुद इंसान के बॉडी पार्ट्स बोलेंगे, सबसे ख़तरनाक। चले अब हम आते हैं इस आयत को ख़त्म करती हूँ मैं जल्दी से, फिर हम नमाज का टाइम भी हो गया। चले, कहाँ गया, म्यूट कर रही थी। चले, हाँ, नंबर 1 इसके पॉइंट आप देखें कि क़यामत के दिन जो अदालत होगी, अल्लाह की अदालत होगी, उसमें हमारे खुद के आज़ा भी बात करेंगे। यानी क़यामत के दिन जो अदालत होगी उसमें इंसान अपने ही जिस्म के हिस्सों का मालिक नहीं होगा। यहाँ तो हम गवाह खरीद लेते हैं ना, यहाँ तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन वहाँ तो अपने ही जिस्म के हिस्सों को इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला पाएगा। वहाँ दूसरों को खरीदना तो दूर की बात है। अच्छा, यहाँ एक ख़तरनाक चीज़ यहाँ ये आती है कि जब कोई भी गवाही देता है ना, गवाही देने के लिए शऊर का होना बहुत ज़रूरी होता है। शऊर, समझ, सोच, अकल, ये सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब है इंसान ये बात समझ ले कि जो उसके जिस्म के हिस्से क़यामत के दिन गवाही देंगे, इसका मतलब है कि वो इस दुनिया में ही मेरी ज़बान, मेरे हाथ, मेरे कान, मेरी आँख, मेरी हर चीज़ इस दुनिया में शऊर रखते हैं, समझ रखते हैं, अकल रखते हैं, फहम रखते हैं, दर्क रखते हैं, और ये सब चीज़ों को जमा कर रहे हैं, कस्ब कर रहे हैं। और वो दिन आएगा कि वो सब निकाल के अल्लाह की अदालत में खड़े हो जाएंगे। और उस वक्त इंसान इतना बेबस होगा कि खुद अपने ही आज़ा को अपने खिलाफ गवाही देते, बोलते हुए देखेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक मज़े की चीज़ और आखिरी चीज़, बिमा कानू यामलून में आते हैं क़यामत के दिन
जो भी इंसान ने बोला है, जो हम समझते हैं कि हमने किया है, नहीं, जो भी हमने बोला है, बात की है, जो भी हमारी मजाक में, हंसी में, मजाक में, नफरत में, खुशी में, दुख में, मोहब्बत में, जो भी हमारे ज़बान से लफ्ज़ निकले हैं ना, उनकी और जो हमने जो बिहेव किया है, उन सब की पकड़ होगी बिमा कानू या मलून। जो भी कुछ किया है, बोला है, सब की क़यामत के दिन पकड़ होगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले तय्यबीन ताहिरीन। जी, यहाँ तक काफ़ी है। बस खुदाया हमारी इस छोटी सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम रोज़े से हैं, हमने कुरान की आयतों को किया, वक्त नमाज है, और ए अल्लाह ये सारी चीज़ें जब जमा हो जाती हैं तो खुदाया अगर कोई बंदा तुम्हारे पास आकर दुआ मांगता है तो ए अल्लाह तो खुद आमीन कहता है। बस परवरदिगारा, हम सब मिलकर, मुझे नहीं पता कि मेरी बहन, जितनी हमारी यहाँ मेरी पास बहनें हैं, मुझे नहीं पता कौन सी बहन कौन सी हाजत लेकर आई है, मुझे नहीं पता, लेकिन ए अल्लाह बस मैं इतना जानती हूँ कि हम सब हाजतमंद हैं, हम सब फ़कीर हैं। ए अल्लाह, हम गनी नहीं हो सकते, बेनियाज नहीं हो सकते, हम सब न्याज़मंद हैं। खुदाया इस दुनिया के लिए न्याज़मंद हैं, और जो तुमने हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ डाली हम उसके लिए न्याज़मंद हैं। जो तुमने औलादें दी हैं, रिस्क दिया है, फैमिली दी है, घर दिया, उन सब के लिए ए अल्लाह हम मोहताज हैं। ए अल्लाह, हमारी सब की मोहताजी को दूर फरमा, और खुदाया हमें हर तरह का हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमा, हमारी मुश्किलात को हल फरमा, हमारी हाजात को पूरा फरमा, हमारी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमा, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को या अल्लाह मेराज अता फरमा, और या अल्लाह हमारी उम्मीद आखिर ज़मा का ज़हूर जल्द जल्द फरमा। कोई सवाल है? आमीन। कोई सवाल है? Jika memang ada kutuat ke par suivre करूँ है जी 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 एक एक पगला जी बिल्कुल। ये शिया ये मतलब है कि par suivre करूँ शिया इन्हों तरजु तकरीबन बिल्कुल सही। तो उलू खराबी में कुतुआत ने शिया सारा मके थोड़ा सा फर्क है आमिना आपा, नहीं शिया सेम आता है। शिया अभी आप देखो कि फिरऔन के शियों की भी बात की गई है ना, तो शिया जो है वो शिया और खुतवात दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों में आते हैं। खुतवात बिल्कुल पाँव को ही इस्तेमाल होता है, खुतवात ठीक है ना, पाँव के लिए इस्तेमाल, पग का, जहाँ आपने पग रखा दूसरे ने पग रखा, या जो पाँव के निशानात होते हैं ना उसी को खुतवात कहते हैं। शया जो है, शिया जो है उसके 3 मीनिंग करते हैं। शया का एक मतलब होता है कि पीछा करना, फॉलो करना, ठीक है, पीछे 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 आना। फिर वो फॉलो इतना, शिया का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ फॉलो करना। फिर वही हम आते हैं कि हमें कोई लफ्ज़ नहीं मिलता कि हम कहें कि कदम रखा उसी कदम पर दूसरा कदम रखा, क्योंकि हमें कोई लफ्ज़ समझाने के लिए मिलता नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, तीसरा जो मीनिंग आती है शिया की, वो होता है फैलाना। शया से आता है ना, शाये करना, फैलाना, उसमें भी आता है, तो थोड़ा फ़र्क है ज़रा सा। जी, और कोई सवाल? अच्छा, आपने ये कहा नमाज तेज कर दे शैतान के खिलाफ, तो उससे आपका क्या मंशा था? हाँ, नमाज तेज कर दे मीन्स, अब देखिए तायरा बहन, मैं अपनी बात करूंगी, ठीक है। मुझे लगता है हम सब एक ही जैसे, हम सब माएँ हैं। सुबह हमें काम होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, फिर नाश्ते बनाने होते हैं, फिर फैमिली होती है, फिर इन लॉज होते हैं, फिर अपने माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, फिर इन लॉज वाले उनके बहन भाई, और ये सारे खानदान। अब हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम नमाजें पढ़ सके ना। ये मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी नमाजों को तेज कर दे मीन्स, अगर आपके लिए पॉसिबल है कि अगर आप मुस्तहब नमाजें पढ़ते थे, 2 मुस्तहब नमाजें पढ़ते थे, तो आप इसको 4 कर दें। या मैं ये कहना चाहती थी कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारे पास टाइम नहीं, जैसे अभी मैंने कहा कि हम लोग बहुत बिजी होते हैं, तो अपनी नमाजों को थोड़ा लंबा कर दें। या अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो अपनी नमाजों को हम समझ के पढ़े, इतना तो हम कर सकते हैं ना। अपनी नमाज पे बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहिए। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि देखिए, कभी कभी हम अमाल करते हैं ना, हमें कोई हाजत पेश होती है, कभी हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, गमज़दा होते हैं, कोई भी हाजत होती है, बच्चे के स्कूल के लिए है, कोई भी इंसान है, हज़ारों चीज़ें आती है, ख़त्म होती है तो दूसरी आती है।
تو ہم اپنی حاجتوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اعمال کرتے ہیں نا، کتنے بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں. تو بہتر ہے ہم اعمال بھی کریں، لیکن ان اعمال کے ساتھ ہم نماز کو ضرور رکھیں. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب ہم مولا عباس کی نماز ہے تو اس میں یا کاشف الکرب پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ نماز ضروری ہے. یا میں آپ کو ایک عمل دیتی ہوں جو میرا آزمایا ہوا ہے. جب بھی مجھے حاجت پیش آتی ہے، جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا، میں 14 معصومین کے لیے 15 معصومین کر لے 14 معصومین کے لیے میں نماز 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں. پھر اس میں ضروری نہیں ہے کہ آج سب 14 کے لیے پڑھ لیا. آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھا، تو کل میں نے مولا کائنات کے لیے پڑھا، تو پرسوں میں نے بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے پڑھا. تو 14 دن تک جو ہے وہ مسلسل میں ان کے ساتھ رابطے میں رہوں گی. تو 2 رکعت میں پڑھ سکتی ہوں. پر اپنی نماز کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنی نماز سے دور نہیں ہونا چاہیے. نماز سے دوری مینس شیطان کا اٹیک. نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں شیطان بہت انٹرفیئر کرتا ہے. کرتا بھی، ہاں انٹرفیئر بھی کرتا ہے. بالکل صحیح. تو وہ محراب ہے نا ہر لڑنے کی جگہ، شیطان سے ہر وقت نماز میں ہر وقت لڑنا ہی پڑتا ہے. بالکل بالکل. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں فائٹ ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے شیطان سے. جب بھی تو تھک جاتے نماز پڑھ تو مستقل لڑ رہے ہوتے، بگا رہے ہوتے مستقل. اچھا، تب اس لیے میں سوچتی تھی، اس لیے میں کہتی تھی کہ اپنی نمازوں کو بڑھا دے، ان کی چلو کوالٹی کو بڑھا دے، کوانٹٹی کو بڑھا دے، کوئی بات نہیں. 2 رکعت. کیونکہ آپ نے ورڈ تیز بولا نا تو اس سے کنفیوژن تو اس سے تیز سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ اپنی نمازوں کو تیز کر دے. جیسے اب تلوار ہوتی ہے نا، تلوار کو تیز کرو اور جنگ کے میدان میں کود پڑو. سائیکل کر لے. ہاں بیٹل کر دیا ہے ابھی. چلے سائیکل کر لیں تلوار. ہاں سائیکل کر لیں. صحیح، بالکل صحیح. تو یہ نماز کو بھی آپ سائیکل کر تیز کر لیں، اپنی نمازوں کو لمبا کر دیں، زیادہ کر دیں. ہر حاجت کے ساتھ پہلے نماز کا ہونا ضروری ہے. اگر ہم کوئی عمل نہیں کرتے تو 14 معصومین کے لیے کر دیں. 14 معصومین کے لیے میں 15 کے لیے کرتی ہوں. میں شروع کرتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کرتی ہوں نماز 2 رکعت، اور ختم کرتی ہوں بی بی خدیجہ پر. اور پھر اللہ سے کہتی ہوں کہ اے اللہ، میں نے محمد سے لے کر خدیجہ کے بیچ میں ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، تو ان کے صدقے میں میری حاجت پوری کرو. یقین مانے ایسا کوئی حاجت نہیں ہوتی پھر اس طرح سے پوری نہ ہو. تو وہی اپنی نمازوں کو